کیونکہ ظاہر ہے کہ ریکوائرمنٹس تو زیادہ تھی، تو ہم نے بڑا اسٹیٹ بینک نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کچھ ریسٹرکشن لگائی تھیں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا پرائورٹائز کیا تھا کہ جی سب سے پہلے فوڈ، پھر ادویات، اس کے بعد ایکسپورٹس کے حوالے سے جو ان کے را مٹیریلز ہیں یا ان کے اسپیئر پارٹس ہیں، تو وہ اب اللہ تعالیٰ کریں گے آنے والے دنوں میں، آج کل 2-3 دن تو بجٹ انشاءاللہ پاس کریں گے، تو اس کے بعد میں آگے چل کے کچھ شیئر کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بزنس ایز یوزول بھی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں جلدی سے جلدی اس طرف جانا چاہیے، تو اس کی طرف کل ایک قدم لیا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہ وہ جتنی ریسٹرکشنز اس کو وڈرا کر لیا گیا ہے، یعنی الحمدللہ وہ جو ایک بزنس کمیونٹی کو، ٹریڈرز کو، انڈسٹری کو جو پرابلم تھی، اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائیں گی، اور اس کے لیے ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز میں ہم اس میں اضافہ کریں، اور اس میں تاکہ اوبیسلی سپلائی ہوگی تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے کیا کہ کچھ نیوز میں آگے بھی چل کے دوں گا، تو یہ میں فلور دی ہاؤس میں چونکہ سیشن میں ہم، تو میں نے کہا کہ یہ امانت ہے یہ خبر، اور کل رات سے جو ہے یہ سرکولر کل ایفیکٹو ہو چکا ہے، اور آئندہ کوئی ریسٹرکشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پاکستان میں۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو میں عرض کروں گا کہ کچھ ہمارے ساتھیوں نے حج کے لیے جانا ہے۔ کل ہم نے ایک اسپیشل آخری حج فلائٹ ارینج کی ہے جو کہ سعودی پروٹوکول اور ان کی اتھارٹی کے ساتھ طے ہے، ورنہ انہوں نے 22-23 کے درمیانی رات میں حج فلائٹس اجازت نہیں دے رہے، تو انشاءاللہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین بہن بھائی ہیں وہ اس فلائٹ میں اپنا اویل کر سکتے ہیں، اور کیونکہ الحمدللہ حجاج کرام اس وقت موو کر رہے ہیں مینا میں، اور پھر انشاءاللہ یوم جو عرفات ہے جو حج کا اصل دن ہے وہ یہ ہمارے ساتھی بھی اس کو بڑی آسانی سے جوائن کر لیں گے۔ کل صبح ارلی مارننگ فلائٹ ہے، اور جن ساتھیوں نے اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ اس کے لیے تیار رہیں، اور وہاں ہماری دعا کریں۔ وہاں تو اس وقت جو گونج ہے وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو انشاءاللہ ان کی آواز بھی اس میں شامل ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو مسائل پچھلے چند سالوں سے سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو مسائل سے نجات دیں گے اور بہتری کی طرف سفر ہوگا۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ اب میں فارمل جو وائنڈنگ اپ کی طرف آتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب اسپیکر، میں قومی اسمبلی کے تمام معزز اراکین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مالی سال 23-24 کے بجٹ کو بہتر بنانے کے لیے اپنی مفید تجاویز دی اور بحث پہ بھرپور حصہ لیا۔ معزز اراکین کے مشورے عوامی خواہشات اور امنگوں کی بہتر ترجمانی کرتے ہیں۔ معیشت کے مختلف شعبوں کے بہتری کے بارے میں معزز اراکین کی تجاویز اور آراء ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میرے لیے فرداً تمام آنریبل معزز اراکین اسمبلی کے ناموں کا ذکر کرنا اوبیسلی مشکل ہوگا جنہوں نے بڑی بھرپور اس بجٹ مالی سال 23-24 کی بحث میں حصہ لیا، لیکن میں پھر بھی خاص طور پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور قائد حزب اختلاف جناب راجہ ریاض احمد اور اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران اور تمام معزز اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مالی سال 23-24 میں بڑی ہماری اصلاح کے لیے تعمیری تنقید کے ساتھ ساتھ عمدہ تجاویز پیش کی، جس کے لیے میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے معزز ایوان کی خواتین ممبران اسمبلی کے مؤثر کردار اور ایوان کی کارروائی بشمول بجٹ مالی سال 2023-24 پر بحث میں دلچسپی کو سراہتا ہوں۔ ان معزز خواتین ہماری معزز بہنوں نے اراکین نے اپنے حلقوں کی ترقی اور خاص طور پر خواتین کی بہبود کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی تجاویز پیش کی۔ جناب اسپیکر، میں خاص طور پر قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرف سے چند اہم تجاویز کا ذکر کرنے کی اجازت چاہوں گا، جس میں موسمیاتی تبدیلی، فوڈ سیکیورٹی، شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویل، آبی تحفظ،
आबादी में इजाफे की रोकथाम, बेरोजगार नौजवानों की फनी महारत, खवातीन की बहबूद, ज़राअत के शोबे में मराद, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और यूटिलिटी स्टोर की वसत, EOBI की पेंशन, रूस से तजारत बढ़ाने, कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये, सेहत और तालीम के फ़रोग और पसमानदा इलाकों ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट गमशुदा अजला जो एक्स फाटा और पाटा हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन तजावीज़ इस हाउस में दी गई। मैंने उसको एक्नॉलेज भी कर रहा हूँ। हमने कोशिश की है कि उसके नतीजे में इंशाअल्लाह हम उसी तरह अपना रोड मैप इस मुल्क की तरक्याती प्रोग्राम का बनाएं। जनाब स्पीकर, कौमी असम्बली के मुअज़्ज़ज़ अरकान की तरह सेनेट के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने भी 23-24 बजट के तखमीना जात का बगौर जायज़ा लिया और उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। इस पर मैं सेनेट के तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान का भी शुक्रगुजार हूँ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना व महासिल की तरफ से फाइनेंस बिल 23-24 और बजट तखमीना जात का जायज़ा लेकर जो सिफारिशात पेश की गई हैं वो भी हमारे लिए मशअल राह हैं। मुअज़्ज़ज़ कायमा कमेटी ने चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स और दीगर अवामी हलकों की आरा को मद्देनज़र रखकर नहायत अच्छी सिफारिशात पेश की और इसी तरह जनाब स्पीकर नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी जनाब कैसर अहमद शेख साहब की सरबराही में इन्होंने भी काफ़ी मीटिंग्स की। मैं और मेरे मुअज़्ज़ज़ साथी FBR और फाइनेंस के उन्होंने शिरकत की और हम इनकी भी तजावीज़ से इन्होंने चेम्बर्स के और दूसरे लोगों को भी उन कमेटी मीटिंग में मदऊ किया और उन्होंने बड़ी अच्छी माशाल्लाह हमें तजावीज़ दी। मैं सबका मशकूर हूँ जी। मैं ईवान बाला की तरफ से मजमूई तौर पर हमें 59 सिफारिशात मौसूल हुई। इनमें से 19 जो थी वो सिफारिशात अमूमी यानी जनरल नौयत की थी। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान सेनेट ने बजट बहस के दौरान भी अपनी तजावीज़ पेश की। इस सिलसिला में ख़ास तौर पर सूद के खात्मे, दिफाई बजट में इजाफा, गैर ज़रूरी अखराजात पर कंट्रोल, लैपटॉप स्कीम, वोकेशनल ट्रेनिंग, नुकसान में चलने वाले अदारों की निजकारी, यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब एशिया की सस्ते दामों फरहमी, बीज, खाद और शमसी तवानाई की पैदावार पर सब्सिडी, सेहत के महकमे का बजट बढ़ाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़रोग, टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान का ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। ये 59 उनकी तजावीज़ में ये कोर सब्जेक्ट कवर हुए हैं और ये फ्लोर ऑफ द सेनेट में भी इन जो है एरियाज़ को कवर किया गया है। पूरी कोशिश की गई है कि मौजूदा मुश्किल और चैलेंजिंग हालात के बावजूद जिन तजावीज़ पर अमल मुमकिन हो उन्हें मंजूर फुली या पार्शली कर लिया जाए, वो मैं आगे चल के अर्ज़ करूँगा। इसके साथ साथ मैं मीडिया के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुआशी तज्ज़ियाकारों और माहरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बजट के अच्छे पहलुओं की सताइश की और उनके हलकों की तरफ से पेश करदा मुस्बत तनकीद को भी हमने कदर की निगाह से देखा। जनाब स्पीकर, कुछ मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को बाज़ तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात है जो फाइनेंस बिल 2023-24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं। बैंकों से रकम निकालने पर यानी कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर उन पर जो 0.6% टैक्स के बारे में भी चंद राय सामने आई। जनाब स्पीकर, मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सुपर टैक्स गुज़श्ता साल मुतारफ़ करवाया गया था। हमने इसे मज़ीद प्रोग्रेसिव बनाया है। 10% सुपर टैक्स के नफाज के लिए इनकम स्लैब को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया है। इसी तरह टैक्स की शरह को भी मज़ीद प्रोग्रेसिव किया है जो कि 1%, 2, 3, 4, पहले तो इस स्टेट उसके बाद 10 था, अब उसके बाद 6, 8 और 10, ताकि प्रोग्रेसिव को एक जो कैनन ऑफ टैक्सेशन है उसको फॉलो करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू की इजाफे की शदीद ज़रूरत है और सुपर टैक्स सिर्फ ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर लगाया जाता है और जो ये टैक्स अदा करने की इस्तिताअत रखते हों सिर्फ उन पे लागू होता है, यानी थ्रेशोल्ड से ऊपर जिनकी सालाना इनकम है। इसलिए हुकूमत इसे बरकरार रख रही है, लेकिन इन तब्दीलियों के साथ। पहले था कि 1, 2, 3, 4 और एक सेक्टर्स सेलेक्ट किए गए थे खसूसन और उनके ऊपर स्टेट 10% था। वो तफरीक डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया गया है और स्लैब्स को बढ़ा दिया गया है ताकि वो प्रोग्रेसिव स्लैब्स हों। जनाब स्पीकर, नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर 0.6% टैक्स की शरह के मामले में मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये मईशत की डॉक्यूमेंटेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक अहम कदम है।
آپ جانتے ہیں کہ ٹیکس کا سارا بوجھ عملاً چند ملین ٹیکس دہندگان برداشت کرتے ہیں. اس لیے وقت کی اشد ضرورت ہے کہ اس ملک کے تمام شہری جو ٹیکس ادا کرنے کے قابل ہیں وہ اپنا واجب الادا ٹیکس ادا کرے تاکہ اس ذمہ داری کو مل کر نبھایا جا سکے. جناب اسپیکر، بعض معزز ممبران نے بونس شیئر پر ٹیکس لگانے کے اقدام کو بھی یعنی اس کو اپوز کیا، اس کی مخالفت کی. میں وضاحت کرتا چلوں کہ کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کیش کی شکل میں یا بونس شیئرز کی شکل میں جاری کرتی ہیں. جیسے شیئر ہولڈرز اسٹاک ایکسچینج میں اپنے شیئرز بیچ سکتے ہیں اور نقد رقم وصول کر سکتے ہیں. پہلی صورت میں شیئر ہولڈر موصول ہونے والے نقد کیش پر جو منافع کے طور پہ ملتا ہے 15% ٹیکس ادا کرتے ہیں. لیکن دوسری صورت میں جب بونس شیئر کی صورت میں جب کچھ ڈیویڈنڈ ملتا ہے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لاگو ہوتا. اس قدم کے ذریعے ہم نے کیش ڈیویڈنڈ اور بونس شیئر دونوں پر ٹیکس عائد کر دیا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے بونس شیئر کے لیے کم یعنی شرح رکھی ہے. ڈیویڈنڈ پہ 15% ہے لیکن بونس شیئر کے لیے ہم نے اس کی شرح 10% تجویز کی گئی ہے، جو کہ اس معزز جو ایوان ہے جب بجٹ پاس ہوگا تو وہ اسٹیٹ میں لاگو ہو جائے گی. یہ آبویسلی یہ ٹیکس جو ہے بونس کے اوپر یہ کمپنیاں ادا نہیں کرتی، یہ شیئر ہولڈرز ادا کرتے ہیں جن کو یہ بونس شیئر ملیں گے. تو اس لیے یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہ شاید یہ کمپنی ادا کرے گی. یہ ڈیویڈنڈ جس کو کیش ملے گا اس کا کیش کاٹا جاتا ہے ایز ایجنٹ آف دی گورنمنٹ اور وہ پیسے بھجوا دیتے ہیں، FBR میں جمع کرواتے ہیں. بونس شیئر جو ہے اس کی 10% جو ہے اس کی جو ویلیو ہوگی مارکیٹ اس کے اوپر 10% ان کو جمع کروانا پڑے گا، چاہے وہ شیئر بیچ لیں ادروائز چاہے وہ جمع کروا دیں، ان کی آپشن ہے. یہ اسکیم پہلے بھی نافذ العمل تھی. جناب اسپیکر، اب میں ان اہم ترامیم پر روشنی ڈالوں گا جنہیں ہم نے مختلف فورمز کی سفارشات کی بنیاد پر فنانس بل میں شامل کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے انکم ٹیکس آرڈیننس میں نئے متعارف کرائے گئے 99D سیکشن پر کچھ تحفظات کا اظہار کیا جو وفاقی حکومت ایسے اسیسی سے 50% تک اضافی ٹیکس وصول کرنے کا اختیار دیتا ہے جس نے اس میں خارجی عوامل کی وجہ سے غیر متوقع منافع یعنی ونڈ فال گین کمایا ہو. میں سب کو یقین دلاتا ہوں اپنے معزز اراکین بھائیوں اور بہنوں کو کہ یہ قانون صرف ایک انیبلنگ پروویژن ہے. اس کا ہدف کسی خاص شخص آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. تمام آنریبل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو جائیں. اس کا ہدف کسی خاص شخص یا کمپنی کی طرف نہیں ہے، بلکہ اگر وفاقی حکومت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ایسے شعبے نے خارجی عناصر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ونڈ فال گین کیا ہے تو یہ پروویژن پورے شعبے پر نافذ کی جائے گی، نہ کہ کسی ایک انڈیویجول پر. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بہت کنفیوژن ہے کہ شاید انڈیویجولز کو بھی پک کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری ونڈ فال گین ہو. یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ پورا سیکٹر ہوگا اور یہ کارپوریٹ سیکٹر ہوگا، یہ انڈیویجول اس پہ نہیں آئیں گے. تو دو اس میں کلیریفیکیشنز ہیں. ایک تو یہ کارپوریٹ سیکٹر ہوگا، دوسرا یہ انڈیویجولز پہ نہیں ہوگا، اور تیسرا یہ پورے کے پورے سیکٹر پہ بھی لاگو ہوگا. اب اس میں عرض کروں کہ جناب اسپیکر، یہ پاکستان واحد ملک نہیں جو اس طرح کی قانون سازی کر رہا ہے. کئی ممالک میں ونڈ فال گینز کے اوپر ٹیکس ہے. یورپ سمیت کئی ممالک نے یہ ٹیکس اپنے ممالک میں لگایا ہوا ہے. ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کریں گے کہ کاروباری اعتماد متنزل نہ ہو، اور ہم نہیں چاہتے کہ قانون کی اس شک کی وجہ سے لوگ گھبرائیں. اناملی کمیٹی جو ہم نے سیٹ اپ کی، جس کا میں نے جناب کو نوٹیفیکیشن پیش کیا تھا، نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، اس کی سفارشات کی بنیاد پر پہلے ونڈ فال گین ٹیکس جو تھا وہ 5 سال جو تھے پچھلے، اس کے اوپر یہ لاگو ہو سکتا تھا. یہ کاروباری لوگوں نے جو پچھلے ہماری میٹنگز ہوئی 9 جون کے بعد، ان کا یہ تجویز تھی کہ اس مدت کو کم کر دیا جائے. اور یہ کمیٹی کا بھی چیئرمین نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی کمیٹی کا یہ تھا اس کو اس کو پیریڈ کم کر، تو ہم نے 5 سال کو ریڈیوس کر کے 3 سال کر دیا ہے. اور یہ فسکل ایئر 2021 یعنی جو ٹیکس ایئر ہے اس سے لاگو ہوگا. تو یہ ہم نے اس میں امپرومنٹ کر دی ہے، کیونکہ ہماری اپنی کمیٹیز دونوں جو ہیں، میں مثال دینے لگا ہوں
میں کوئی اپنا فیوچر کا مائنڈ نہیں دے رہا. ہماری اپنی دونوں کمیٹیز نے, نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز نے اور سینٹ کی فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بار کئی دفعہ یہ نقطہ اٹھایا کہ ملک میں جو فار ایگزامپل بینک جو ہیں ایکسٹرا آرڈنری جو انہوں نے فورن ایکسچینج گینز کیے ہیں, حکومت اس میں کیوں نہیں کوئی ان سے ایکسٹرا ریکوری کرتی ایز اے ونڈ فال گین. تو آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے جو بھی سیکٹر ہوں گے وہ اس کی زد میں آئیں گے. اور اس لیے یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو وچ ہنٹنگ ہے. یہ قانون بہت ملکوں میں اویلیبل ہے. بجائے یہ کہ ہم کسی ایک سیکٹر کا کسی ایک اسپیسیفک فیصلہ کرتے, یہ حکومت کو اور سسٹم کو یہ ایک ہم ایک نیو ویلیو ایڈیشن دے رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیز ہوگی تو اس پہ عمل ہوگا. جناب اسپیکر, توانائی کے بچت کے منصوبے کے تحت کابینہ نے توانائی کے ان ایفیشینٹ پنکھوں پر جو ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا. پرائم منسٹر نے کئی میٹنگز کی اور وہ میٹنگ تھی یعنی انرجی کنزرویشن کے حوالے سے. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے, اس میں تمام منسٹریز کے علاوہ جو ٹیکنیکل ادارے ہیں ملک کے وہ تمام اس میں موجود تھے. اور اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا مالی سال 2023-24 یعنی اس فائنانس بل کے ذریعے PSQCA نے ایسے ان ایفیشینٹ پنکھوں پر 2000 روپے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی تھی. یہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے نہیں تھی. اس کی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو ٹیکنیکل ہماری جو ادارے ہیں انہوں نے, میں اس بریفنگ میں موجود تھا, انہوں نے بتایا کہ یہ 3 سے 4 گنا زیادہ یہ پرانے جو ماڈل کے پنکھے ہیں یہ بجلی خرچ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اگر وہ یا تو جو کمپنیز ہیں وہ اپنی مینوفیکچرنگ جو ہے ان کی ٹیکنالوجی کو چینج کر لیں اور نئی ٹیکنالوجی پہ آ جائیں. تو یہ جو 2000 روپے ہے یہ ان کی بجلی کی بچت شاید 1 مہینے یا 1.5 مہینے میں پوری ہو سکتی ہے. تو ایکچولی یہ ریونیو کے لیے نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ بہت بجٹ کے بعد اس کے اوپر میڈیا میں آیا کہ جی 2000 روپے غریب کا پنکھا مہنگا کر دیا, اور یہ بات نہیں ہے, یہ ریونیو کے لیے بالکل نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان میں انرجی کو بچانے کے لیے, اور اسی طرح بلب کا تھا جو پرانے تھے وہ بہت زیادہ 3-4 گنا استعمال کرتے ہیں بجلی کو. وہ جو نئے بلب ہیں جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس میں پھر جو ایڈورٹیزمنٹ اپیلز میں نے دیکھی وہ کہنے لگے کہ ٹائم دے پھر انڈسٹری کو کچھ اور, تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکے اور جو کنزیومر ہیں وہ پھر ان کو وہ جو بہتر پنکھا ہے جس پہ یہ پرابلم نہیں آئے گی اس کو یعنی نافذ العمل یعنی فیوچر سے کیا جائے. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جینون ان کی ڈیمانڈ تھی. اس لیے پنکھوں کے مینوفیکچرز نے توانائی کی بچت والی ٹیکنالوجی پر جانے کے لیے جو وقت مانگا ہے اس کے لیے ہم 6 مہینے کی مدت اس میں ایڈ کر رہے ہیں. یعنی یہ اب نافذ العمل 1 جولائی کی بجائے 1 جنوری 2024 سے ہوگا اور 6 مہینے اس کو ڈیفر کر رہے ہیں. جی جناب اسپیکر, اسی طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے مارکیٹ کے مؤثر کرنے اور بہتری کے لیے تجاویز پیش کی ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے, اپنے ساتھیوں کی طرف, حکومت کی طرف سے. ان میں کچھ جو ہے وہ جو فوائد ہم پہلے ہی طویل مدت شیئر ہولڈنگ کو فراہم کیے گئے تھے, اس سلسلے میں ہم قانون میں ضروری تبدیلیاں لا رہے ہیں. جناب اسپیکر, آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وفاقی حکومت کا تقریباً 3.2 ٹریلین جناب اسپیکر 3200 ارب روپیہ جو ہے وہ مختلف ٹیکس جوڈیشل فورمز کے اوپر لٹیگیشن میں ہے, اور یہ تقریباً 62,000 کیسز ہیں ایز آف ٹوڈے جو کہ 3200 ارب کی لٹیگیشن میں پھنسے ہوئے ہیں اور مختلف لیولز پہ ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی دہائی سے ایک جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن تنازعات کے فوری حل کے حوالے سے کیا جا رہا تھا اور کوششیں ہوئیں, لیکن اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے. لہٰذا موجودہ جو یہ سسٹم ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے ADRC, اس میں ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ اس کو مضبوط کیا جائے. کیسے مضبوط کیا جائے؟ ٹیکس دہندگان کو انوالو کیا جائے, ان کا ایک نمائندہ ہو, ایک محکمے کا نمائندہ ہو, لیکن اس کے اوپر جو اس کو ہیڈ کرے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہو. اور یہ جو 62,000 کیسز ہیں جس میں 3200 ارب پاکستان کے عوام کے خزانے میں جا سکتا ہے, یہ اس کے فیصلے جو ہے فوری کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی اسکیم جو ہے انشاءاللہ یہ اعتماد اور بھروسے والی ہوگی, اور اس طرح حکومت کی جانب سے نہ صرف واجب الادا ٹیکس وصول کیا جائے گا
बल्कि साथ साथ अदालती फोरम पर बोझ भी कम होगा लिटिगेशन का, और कानूनी चाराजोई की लागत भी कम हो जाएगी। ये हमने ADRC के तरीक़ाकार पर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नज़रसानी का फैसला किया है, 3 रुकनी कमेटी तजवीज़ कर रहे हैं, अक्सरियती बुनियाद पर तनाज़ात का फैसला करेगी, सरबराही मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज करेगा, जबकि चीफ कमिश्नर इसके रुकन होंगे, और तीसरा रुकन टैक्स पेयर खुद या उसका नॉमिनी होगा। इसके फैसले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शेख साहब जो आप चेयरमैन हैं और बिजनेस कमेटी आपका ताल्लुक है, जनाब स्पीकर, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा जो हम इसमें ला रहे हैं स्कीम में, ADRC का फैसला FPR पर तो बाइंडिंग होगा, लेकिन टैक्स दहिंदगान पर बाइंडिंग नहीं होगा। अगर वो जाना चाहे तो अपील में चले जाए और उनको अपील का हक दिया जाएगा। ये मेरा ख्याल है इससे क्विकेस्ट और इससे बेहतर हम तेज़ी के साथ ये मामला हल नहीं कर सकते। उम्मीद है कि ये जो 62,000 केसेस के टैक्स दहिंदगान हैं वो नए फोरम को इस्तेमाल करेंगे और उनके टैक्स के तनाज़ात को तेज़ी और कम लागत के ज़रिए हल किया जा सकेगा। जनाब स्पीकर, फाइनेंस बिल माली साल 2023-24 के हवाले से अपनी गुजारिशात पेश करने के अलावा मैं बजट तखमीना जात पर जनरल डिस्कशन को समेटते हुए चंद चीज़ें अर्ज करना चाहता हूँ। मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी की ज़रूरियात और अफराद ज़र को मद्देनज़र रखते हुए जो खुर्द नोश की अशिया की कम कीमत पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को रमज़ान पैकेज के अलावा वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत मौजूदा माली साल में 24 अरब रुपए मुहैया किए थे, यानी जो 30 जून को साल ख़त्म हो रहा है। जो आने वाला माली साल है जो 30 जून 2024 को ख़त्म होगा, इसमें रमज़ान पैकेज के लिए 5 अरब और वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जिसके ज़रिए सस्ती अशिया जो स्कोर कार्ड के ज़रिए लोगों को मिलती हैं, जो वेरीफाई होते हैं, उनके लिए 30 अरब रुपए की एलोकेशन यानी खतीर रकम इस बजट में मुख्तस की गई है। नंबर 2, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। माली साल 2021-22 में इस प्रोग्राम के लिए 250 अरब मुख्तस किए गए थे। मौजूदा हुकूमत ने अपने बजट फिस्कल ईयर 2022-23 में इसको 250 को बढ़ा के, आपको याद होगा, 360 अरब रखे थे। जब मैंने ये जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद हमने इसमें मजीद 40 अरब का इजाफा किया और ये 360 अरब को हम माली साल 22-23 के दरमियान में 400 रुपये लेंगे और 1 जनवरी 2023 से जो इसके बेनिफिशरीज हैं जो बिस पे, उनको यानी उस नई 25% इजाफे के साथ उनको वज़ाइफ और उनको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो गया। अब इस बजट में हमने इनिशियली जो इस वक्त हाउस की मलकियत है और इसको हम पेश कर चुके हैं, हमने 450 अरब रखे थे, लेकिन हमने मजीद इसको कैलकुलेशंस करके कुछ और डीड, आपने देखा कि कल मोहतरमा इसकी जो मिनिस्टर साहब है शाजिया मरी साहब की कुछ तजावीज़ थी और इस तरह हमने देख के हमने जो रिकैलकुलेट किया, हम इसको रिवाइज कर रहे हैं 466 अरब पे। इसमें मजीद 16 अरब का इजाफा कर रहे हैं बिस में माली साल 2023-24। जनाब स्पीकर, दफाई बजट के ज़िमन में इस मुअज़्ज़ज़ अरकान में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से मुमलकत पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त मुल्क व कौम के दिफा और अंदरूनी व बैरूनी साजिशों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेस की नुमाया कारकर्दगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को तरजीह हमने देनी है और इस सिलसिले में तमाम तर माली मुश्किलात के बावजूद हम मुसल्लह अफवाज को जो ज़रूरी फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया है। मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ सेनेट की जो स्पेशल उन्होंने जो एक तजवीज़ दी कि इनको स्पेशल आप इंश्योर करें कि इनकी ज़रूरियात पूरी करें। ये हम सब का महसूस फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले में किसी रुकावट को आड़े नहीं आने देंगे और बजट में जो रकम मुख्तस है वो वक्त पे रिलीज़ की जाएगी। जनाब स्पीकर, मैं इस अमर की भी यकीन दहानी कराता चलूँ कि मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत के फ़रोग और नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए किए जाने वाले इक़दाम, ये तमाम चीज़ें मैंने अर्ज़ की कि इस हाउस ने मुख्तलिफ मुअज़्ज़ज़ अरकान ने कमेटी ने इनको फ्लैग किया है। मैं उसके हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि तकरीबन 30 अरब रुपये इस बजट में मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से बेहतर हिकमत अमली के ज़रिए मौसर इक़दाम उठाएगी ताकि जो
प्रपोजल्स इस हाउस ऑनरेबल हाउस से मिले हैं, मुअज़्ज़ज़ अरकान ने दिए हैं इन एरियाज़ में, इंशाअल्लाह ताकि उसके ऊपर अमल दरामद हो सके। इसी तरह जनाब स्पीकर सिविल और मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस मुलाजमीन की सैलरीज और रिटायर्ड पेंशनों के लिए माली साल 23-24 में खातर खा इजाफा किया गया है। इसी तरह निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए भी कम अज़ कम उजरत को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 32,000 रुपये हमने किया है, और EOBI की पेंशन को 8,500 से बढ़ाकर हमने तजवीज़ किया है। EOBI को वो काम कर रहे हैं कि 10,000 रुपये कर दी जाए। तो ये वो जनाब स्पीकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि माली मुश्किलात के बावजूद जनाब स्पीकर हुकूमत ने तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में कमी का तमाम तर फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पिछले एक महीने में नुमाया कमी की। उसमें डीजल की कमी ऑलमोस्ट 35 रुपये है, उसमें पेट्रोल की कमी जो है वो 20 रुपये है, उसमें लाइट डीजल की कमी 17 रुपये फी लीटर है। तो इस पॉलिसी को आइंदा भी आवाम को रिलीफ देने के लिए फॉलो किया जाएगा। जो इंटरनेशनल प्राइसों में कमी आएगी, जो रुपए की वैल्यूएशन अगर अल्लाह के फल से बेहतर होगी, तो ये जो इसका फ़ायदा है ये आवाम तक मुंतकिल किया जाएगा। जनाब स्पीकर, कौमी बचत की स्कीमें जिनमें बहबूद सर्टिफिकेट्स और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के सिलसिले में ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। प्लीज बाइंडिंग ऑफ स्पीच है, तमाम ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी सीटों पे तशरीफ फरमा हो जनाब जाएं। स्पीकर, कौमी बचत की स्कीमों में जिनमें बहबूद सर्टिफिकेट्स और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के सिलसिला में सरमायाकारी की हद को 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए 9 जून के पेश करदा बजट में हमने प्रपोजल दे दी थी। उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिली कि जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, तीसरा अकाउंट जो मेन चलाती है अपना नेशनल बचत जो स्कीमों में है, उसको भी आप कंसिडर करें। तो मुझे खुशी है कि मैं इसको ऐलान कर रहा हूँ कि जो पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट की स्कीम में भी सरमायाकारी की जो हद 50 लाख थी उन दूसरी दो स्कीमों की तरह उसको भी 75 लाख बढ़ाने का फैसला किया गया है। जनाब स्पीकर, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के शरह में इजाफे की अथॉरिटी 9 जून के फाइनेंस बिल में वफाकी हुकूमत को देने की तजवीज़ थी कि जब हुकूमत को ज़रूरत हो, अगर रेवेन्यू या इंटरनेशनल प्राइसेस कोई हो तो वो वफाकी हुकूमत फैसला कर सकती है। इस सिलसिला में सेनेट की फाइनेंस कमेटी ने बिलखुसूस और दोनों हाउसेस के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने बिलअमूम ये उन्होंने तजवीज़ दी है कि वफाकी हुकूमत को ये अथॉरिटी अनलिमिटेड ना दी जाए और इसको महदूद कर दिया जाए और ना 5 प्रोडक्ट्स पे दी जाए। आपको पता है कि 5 प्रोडक्ट्स हैं, एमओ गैस है जो जिसको पेट्रोल हम कहते हैं, हाई स्पीड डीजल है, लाइट स्पीड डीजल है, केरोसिन ऑयल है और हाई ऑक्टेन है। वो उसमें वो कहते हैं जी जो मेन आइटम जो मुल्क में कंजम्पशन की है वो 2 हैं, वो पेट्रोल है, एमओ गैस जिसे कहते हैं, और वो हाई स्पीड डीजल है। उस पर बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कमो बेश दर्जन के करीब तजावीज़ थी कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो भी हो उसको आप अनलिमिटेड पावर्स ना दें, जो मर्जी बढ़ा दें। तो हमने फिर ये फैसला किया है कंसल्टेशन करके अपने इंटरनल भी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हम इसको अब लिमिट कर रहे हैं कि ये जो पावर होगी 60 रुपये से ऊपर नहीं होगी, ताकि आइंदा आने वाले जो भी इंशाल्लाह वक्त आएगा उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन इसको जो अनलिमिटेड पावर को विड्रॉ किया जा रहा है और 50 रुपये की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ 60 रुपये तक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैं अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इन अपने अपने ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और जो ना सिर्फ इन ममालिक की तरक्की और खुशहाली में अपना फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि तरसीलात ज़र यानी फॉरेन रेमिटेंसेस के ज़रिए अपने वतन की मिट्टी का हक भी अदा कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में उनको हर तरह की सहूलियात देने में कोशा है और इसी तरह अगले माली साल के बजट में इन फॉरेन रेमिटेंसेस को फैसिलिटेट करने के लिए 80 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं। मैंने अर्ज़ किया था उसमें एक इनाम की भी एक स्कीम होगी, लेकिन ये सारा जो और फिर उनके जो रेमिटेंसेस हैं वो कोई अपना चार्जेस पे नहीं करते, वो स्टेट बैंक को अपना हर बैंक जो है वो एक बिल करता है, उसको पे होता है, तो वो हम स्टेट बैंक के ये यानी अखराजात होते हैं और वो ये एक यानी इनामी स्कीम भी वो इंट्रोड्यूस करेंगे। इस तमाम प्रोसेस के लिए स्टेट बैंक के लिए 80 अरब रुपए की इस बजट में रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान पूरे मुल्क और तमाम
علاقوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے اقدامات اٹھائے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور حکومتی اتحادی جماعتیں بھی اسی حکمت عملی اور ویژن کے تحت خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع یعنی نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس کے لیے دفاعی کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں 57 ارب روپے اور غیر ترقیاتی بجٹ میں 66 ارب رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، یہ لیٹسٹ نمبرز ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی اسکیموں کی مد یعنی کہ SDGs کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے نہ صرف موجودہ مالی سال میں خاطر خواہ فنڈز فراہم کیے گئے ہیں بلکہ اگلے مالی سال میں بھی 2023-24 میں بھی اس کے لیے 90 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کر رہا ہوں، SDGs۔ جناب اسپیکر، سائنس اور خاص کر IT کے فروغ کے لیے 34 ارب روپے، جبکہ پیداواری شعبوں زراعت، صنعت، معدنیات کے لیے PSD میں 50 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ غیر ترقیاتی بجٹ یعنی کرنٹ بجٹ جو ہے ادر دین PSDP، اس میں زراعت کے اقدامات کے لیے اس میں بھی 13 ارب اس رقم کے علاوہ رکھے گئے ہیں۔ غذائیات کے شعبے کے لیے SDGs اور BSP کے نشو و نما پروگرام کے تحت خاطر خواہ رقم مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے جس کے اوپر بہت زیادہ معزز اراکین نے ایمفیسس کیا اور اپنی تجاویز دی، اس کے لیے پرائم منسٹر کی خصوصی اسکیم کے تحت 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے۔ نوجوانوں کی فلاح کی طرف توجہ بھی دی گئی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جا سکے۔ نوجوانوں کے لیے مختلف PSDP اور جاری اخراجات میں تقریباً 31 ارب روپے ایلوکیٹ کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کی روشنی میں موجودہ مالی سال 22-23 کے دوران سرکاری اداروں پر سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد شروع کیا گیا۔ سال رواں میں نان امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر یعنی سیلریز الاؤنسز جو ہمارے سرکاری ملازمین ان کے علاوہ جو تھا اس پر 15% کمی کی گئی۔ یہ جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے سال، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں تمام جو ڈویژن ہے، منسٹریز ہیں جنہوں نے اس کو ریلیجسلی فالو کیا اور کمی کی اور اس ہدف کو پورا کیا، ملک کی انٹرسٹ پہ میں ان کا مشکور ہوں۔ اور اسی طرح آسٹیرٹی میجرز میں ہر قسم کی گاڑیوں ماں سوائے ایمبولینسز، تعلیمی اداروں کی بسوں اور سالڈ ویسٹ کی گاڑیوں کے علاوہ تمام گاڑیوں ان کے علاوہ فرنیچر دیگر مشینری آلات بشمول ایئر کنڈیشن، مائکرو ویو، فریج وغیرہ کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اور یہ جو پابندی تھی اس کے علاوہ سرکاری افسران کے سرکاری خرچ پر بیرون ملک دوروں اور سرکاری کھانوں پر بھی پابندی عائد کی تھی۔ کفایت شعاری کے ان تمام اقدامات کو مالی سال 2023-24 میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے، ہمیں اس جو اسٹیرٹی میجرز کو مزید آگے ایک سال ملک کی انٹرسٹ میں لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام میجر جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیے تھے 30 جون 2023 اس سال کے لیے، وہ اگلے مالی سال 2023-24 میں بھی جاری رہیں گے۔ جناب اسپیکر، اس موقع پر میں معزز ایوان کے سامنے کچھ اور اہم نکات پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک اہم معاملہ پبلک فائنانس مینجمنٹ اور دیگر متعلقہ امور میں اصلاحات کے متعلق ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے اپنے دور اقتدار میں وفاقی و صوبائی محکموں میں بہت اصلاحات نافذ کیں۔ اس سلسلے میں کچھ نئی تجاویز معزز ایوان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ موجودہ مخلوط حکومت نے بھی اصلاحات کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، جس میں قابل ذکر جو TSA کا نفاذ ہے، نئے جنرل فائنینشیل اینڈ ٹریجری رولز ہیں اور کیش اینڈ ڈیٹ مینجمنٹ رولز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ یہ مدد کریں گے ہماری فائنینشیل ڈسپلن کو مزید مضبوط کرنے کے لیے۔ جناب اسپیکر، اب میں وفاقی پینشن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کے سالانہ اخراجات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پینشن اخراجات انسسٹینیبل ہو چکے ہیں اور اس میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو 9 جون کو جو نمبر پینشن کے پیش کیے تھے اور اس کو جو مزید اس میں فائن ٹیوننگ کی گئی اور مزید آخری پینی تک کیلکولیٹ کیا گیا، تو اب وہ رقم کیا ہوگی میں ابھی وہ ریلیونٹ پورشن پہ آگے آپ کو عرض کروں گا۔
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے یہ اصلاحات جتنی جلدی ہو سکے یہ نافذ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ وفاقی ملازمین کے لیے حکومت پاکستان کو کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ کی اسکیم کو لاگو کرنا پڑے گا. اس سلسلہ میں بجٹ مالی سال 2023-24 میں پینشن فنڈ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کے رولز اینڈ پروسیجر پر کام کا آغاز ہو چکا ہے. جناب اسپیکر, پینشن کے اصلاحات کے حوالے سے میں کچھ بہت امپورٹنٹ معروضات کرنا چاہتا ہوں. بہت ہائی پروفائل جو ہمارے کئی لوگ ہیں اس سسٹم میں, وہ کئی دفعہ ملٹیپل پینشن وصول کرتے ہیں. وہ اگر ایک ادارے میں ریٹائر ہوئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں, اس کے بعد ایک اور ادارے میں چلے گئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں. میں نام نہیں لے رہا, مجھے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو 3 پینشن بھی لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے پینشن کے حوالے سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری ریٹائرڈ آفیسر, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, کوئی سرکاری ریٹائرڈ آفیسر جو ہوں گے وہ 17 گریڈ اینڈ ابو, یہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں یہ ریفارم, صرف ایک ادارے سے پینشن حاصل کریں گے اور ملٹیپل پینشنز کے سلسلے کو فوری ختم کیا جا رہا ہے. اب یہ ان کی ثوابدید ہوگی کہ جو 2-3 اداروں میں ان کو پینشن کی انٹائٹلمنٹ بن رہی ہے, کون سی ہائیسٹ پینشن ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں. لیکن یہ فیئر نہیں ہے اس غریب قوم پہ, اس ملک پہ, کہ ایک جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایک محکمے سے نکلیں, وہاں کی پینشن سب سہولیت لیں, اس کے بعد ایک اور جا کے دفتر میں بیٹھ جائیں اس کی سہولیت لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر ہے. میں نام لیے بغیر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ماضی میں ایز فائنانس منسٹر لوگ آتے رہے ہیں کہ یہ ہماری پینشن فلاں ہے, اس میں تو ٹھیک ہے, یہ فلاں دوسری جو اس کو ٹھیک کر دیں. بھئی ایک آپ پینشن لیں جو سب سے زیادہ ہے. اب ملک میرا خیال ہے کہ بڑی فیئر چیز ہے, اس کو فوری طور پہ لاگو کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر. دوسری, پینشن کی کمپیوٹیشن کے وقت ایڈ ہاک پینشن الاؤنس کو کمپاؤنڈنگ کے بغیر نیٹ پینشن میں شامل کیا جائے. یہ ایک دوسرا ریفارم ہے, اس کی اشد ضرورت ہے. تیسرا ریفارم جو کیا جائے گا, ایک پینشنر اور اس کے اسپاؤس کی وفات کے بعد, یعنی پینشنر بھی خدا نخواستہ فوت ہو گئے, ان کے اسپاؤس بھی فوت ہو گئے, اس کے بعد جو ڈپینڈنٹس ہیں اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس پینشن کو جاری رکھنے کی. اس پیریڈ کو 10 سال تک لمٹ کیا جا رہا ہے کہ اسپاؤس, پینشنر خود, ان کی وفات کے بعد فیملی جو پینشن وہ بن جاتی ہے وہ 10 سال تک ڈپینڈنٹس کو دی جائے گی. چوتھا ریفارم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ری امپلائمنٹ کی صورت میں کہ پینشن میری ہوئی, میں کل کہیں اور جاب پہ چلا گیا, تو وہ پھر پینشن یا تنخواہ میں سے ایک کو آپٹ کر لے, پینشن لے لے, یا بھی اگر سیلری تو نارملی زیادہ ہوتی ہے, ورنہ کیا ضرورت ہے کہ ہم پینشن چھوڑ کے. تو یہ آفیسرز کے لیے ساری اسکیم کہ 17 اینڈ ابو, شاید آگے باقیوں کی بھی باری آئے اگر کوئی آنے والے وقتوں میں. یہ ریفارم ہے, یہ بہت پینڈنگ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس ریفارم کو اب جاری کر دیا جائے. اور ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے ریفارم ماضی میں بھی کر کے میں نے بڑی قیمتیں ادا کی ہیں. 97-99 میں نے 3000 cc جو بڑی گاڑیاں VVIPs کو ملتی تھیں, اور کامرس منسٹر, اس کا یہ بیٹھے ہوئے کامرس منسٹر, اس میں مجھے یاد ہے امپورٹ ایکسپورٹ کوڈ 1.2 کلوز ہوتی تھی. وہ آپ ان کو جناب ڈیوٹی فری گاڑیوں کی اجازت دیتے. یہ گورنرز, یہ پریزیڈنٹس, یہ پرائم منسٹرز, یہ ان سب کو یہ لسٹ تھی, اور وہ کامرس منسٹری ان کو دیتی تھی, آپ 3000 cc گاڑیاں فری منگوا لیں. اور اس ملک میں آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس عہدوں پہ آئے مختلف میں اور گاڑیاں لی. میں مزید آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ وہ گاڑیاں منگوائیں اور بیچی, اور کروڑوں روپے کی جو ڈیوٹی بچائی وہ جیب میں ڈال لی. تو میں نے اس کو الحمدللہ 97 کامرس منسٹر بنا, بیچ میں فائنانس منسٹر نومبر 98 میں بنا, آخری دن تک تک میں نے ایک لائسنس نہیں ایشو کیا, وہ جو ڈیوٹی فری کا لائسنس ہوتا تھا. اور میں نے درجنوں لوگوں کو اپنا دشمن بنایا. مجھے کوئی اس میں یعنی افسوس نہیں ہے, کیونکہ ملک کے لیے
یہ جو एग्जाम्पल है ये टॉप से शुरू होती है. हम गरीब आदमी को तो पकड़ लेते हैं, उससे तो हम तो हर चीज़ कहते हैं टैक्स भी पूरा करो, ये भी दो वो भी दो. हमें वो नहीं हिम्मत होती कि हम 70 से ऊपर वालों को यार एक पेंशन ले लो, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता. ये 3000 सीसी के भाईजान अगर आपने बाद में बेचनी है तो मुनाफा तो फिर भी हो जाएगा. तो जनाब मैं इस पर बिलीव करता हूँ. इसी तरह अगर चौथा जो मैंने रिफॉर्मर्स किया है वो पेंशन लेंगे या सैलरी लेंगे. जो भी ऑफिसर्स होंगे अगर वो काम छोड़ के नया शुरू करना चाहते हैं, वो जब वहाँ से रिटायर होंगे फिर अपना फैसला कर लें कि कौन सी पेंशन उन्हें लेनी है. तो ये जनाब स्पीकर मैं ये जो सारा मैं अर्ज कर रहा हूँ ये बिल्कुल प्योर नेशनल इंटरेस्ट में है. मेरी ज़ाती जेब से तो नहीं ऐसी चीज़ें जानी है या किसी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मिल के हमने करना है मुल्क को सीधा. तो इस तरह के मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और करने चाहिए. कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको कुछ उसकी कीमत अदा करनी पड़े. जनाब स्पीकर, पिछले चंद माह से पूरी कौम के सामने एक बड़ा सवाल ये रहा है कि आया IMF का 9th रिव्यू कामयाबी से होगा या नहीं. ये बाहर जाए तो पूछ रहे होते हैं, किसी प्रोग्राम में चले जाए, पहला सवाल है IMF का रिव्यू क्यों नहीं हो रहा. मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अपने भाई बहनों को एतमाद में लेना चाहता हूँ. बावजूद कि पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम नुकात पर मुकम्मल कंप्लाइंस बशमूल पर एक्शन के अप्रैल 2023 के शुरू में मुकम्मल तमाम काम कर लिया, लेकिन एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की वजह से हमारा केस IMF की बोर्ड के सामने अभी तक रखा नहीं जा सका. वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की पेरिस में इसी हफ्ते क्लाइमेट फाइनेंस समिट के दौरान MD IMF से 2 दफ़ा मुलाकात हुई और ये फैसला किया गया कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों तरफ यानी हुकूमत पाकिस्तान और IMF की जो टीम है एक आखिरी भरपूर कोशिश की जाए. इस हवाले से पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF की टीम के साथ तफसीली मुज़ाकरात किए हैं, क्योंकि वहाँ 5:30 तो वाशिंगटन रफली खुलता है. तो हम पिछले 3 रातों में सारी रात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होते हैं जी. सुबह फजर पढ़ के घर जाते हैं. आपको पता है मेरी आपसे 1-2 बात हुई. तो ये हमने भी बड़ी खुलूस नीयत के साथ ये हमने कोशिश की है और ताकि पेंडिंग रिव्यू को मुकम्मल किया जा सके. इन मुज़ाकरात के नतीजे में माली साल 23-24 के लिए जो फाइनल मैं बहुत विश लिस्ट का नंबर नहीं, ऐसे परेशान हो गए, उसमें हमने 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं जो कि लगाने की तजवीज़ है और जो कि अमेंडमेंट्स अभी टेबल होंगी. ये इनका बोझ गरीब और मुतवसत तबके पर ना पड़ने की हमने इंश्योर किया है. एक तो बहुत हाई पिच नहीं हमने एक्सेप्ट किया, हमने ये जनाब स्पीकर 3 पिछली पूरी रातें हम इन नेगोशिएशन में रहे, मैं और मेरी टीम, और मैं उनको कॉम्प्लीमेंट पेश करता हूँ कि पूरी टीम सारी रात काम करते हैं. हम बजट में तो अल्लाह ताला उनको अजर देंगे इंशाल्लाह. तो इसके लिए हमने ये कुछ इसी तरह हमने ये भी माना है कि हम अपना अखराजात में जो हमारे जारी अखराजात हैं उसमें 85 अरब रुपए की कमी भी करेंगे. वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होगा. मैं मोटी चीज़ें अर्ज भी कर देता हूँ रिकॉर्ड के लिए. लेकिन ये जो कटौती है 85 अरब की, ना तो ये तरक्याती बजट PSDP पे इसका नफाज होगा, ना ये सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज के ऊपर नफाज होगा, और ना ही जो हमने इंक्रीज दी है पेंशन और अपना सैलरीज में उसके ऊपर इसका नफाज होगा. क्योंकि तजवीज़ थी कि जी सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स को दुगना कर दिया. मैं तो बेहोश हो गया कि टैक्स को दुगना कर दिया, ये कैसे हो सकता है. यानी जो कुछ दिया उससे ज़्यादा उनसे वापस ले ले. तो बहरहाल जो फाइनल है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, ये बड़े डिटेल्ड और मुल्क के इंटरेस्ट में है. बात यह है कि जी हमारे अपने लोग भी कहते हैं जी IMF नहीं हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा. मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई दफ़ा कहा कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, IMF हो जाए बिस्मिल्लाह, खुदा ना खासा ना हो तो फिर भी गुजारा होता है. आगे भी किया 98-99 में भी किया था, अब भी किया इंशाल्लाह. तो इसलिए हमने खुलूस नीयत के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की चूँकि ख्वाहिश भी थी, सही ख्वाहिश थी, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव असरात हैं वो भी हैं, हमें उसको मानना चाहिए कि इस वक्त एक ग्लोबल जो मेडिकल जो एक कह लें कि सर्टिफिकेशन देता है वो अब सारी दुनिया के अदारों ने, वर्ल्ड बैंक हो, IBRD हो, IFC हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, AIIB हो, अपना IDB हो,
कोई भी हो, उन्होंने ये पहले देखना है कि जी आप ऑन ट्रैक हैं, तो उसके बाद वो आपसे बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये एक ग्लोबल बन गई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा, जिसके विजिबल होगा। हम ने ये जो मैं बड़ी इसीलिए ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं समझता हूँ कि ये इस ऐवान का और पाकिस्तान की कौम का ये उनकी अमानत है कि आप उनके बिहाफ पे जो एग्री करें आप इस कौम को बताएं। और मैं आपसे अल्लाह करे कि हमारा मुआहिदा हो इंशाअल्लाह जल्दी, और जब हो जाए तो मैं इंशाअल्लाह इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे डालूंगा ताकि जिसने देखना है उसको ट्रांसपेरेंटली पढ़ ले, ताकि ये अमानत है आपकी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जी ना तो तरक्याती बजट पे कोई कट आएगा इस नतीजे में, ना ही सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट होगी, जो उनको अनाउंस है वही मिलेगा, और ना ही पेंशन में कोई कटौती होगी। ये चीज़ें आउट ऑफ क्वेश्चन हैं, और हमने उन्होंने हमारी बात मान ली है। इसलिए ये पार्ले जो थे वो काफ़ी लंबे चले हैं, तीन रातें चली हैं और पूरी रात हमारा इस में गुजरा है। जनाब स्पीकर, इसके नतीजे में ये जो मैंने अर्ज़ किया कि हमारा जो टैक्सेस का हदफ है 9,200 अरब है, आपको भी पता है, और उसके नतीजे तो बहुत स्मॉल एक लेस देन कह लें कि अमाउंट है, 2.5%, 3% से भी कम है। तो ये इसके नतीजे में जाहिर है कि नंबर चेंज होंगे। अब हमारा जो बजट 9 जून को हमने पेश किया था, तो इसके नतीजे में माली साल 23-24 के एनुअल बजट स्टेटमेंट, फाइनेंस बिल 20-23 और दीगर ऑडिट बुक्स जो बजट बुक्स हैं उसके अदाद शुमार में मंदरजा झैल तब्दीलियां आएंगी और आई हैं, जिसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। नंबर 1, FPR के सालाना मुहासिल का तखमीना 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब कर दिया गया है, यानी 215 के टैक्स। सूबों का हिस्सा ऑटोमेटिकली जो 215 बिल में उनको एक्स्ट्रा जाएगा, तो 5,276 अरब से बढ़कर 5,390 अरब हो जाएगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 14,460 अरब रुपए से बढ़कर 14,480 रुपए हो जाएगा, और पेंशन 14,480 अरब रुपया हो जाएगा। पेंशन का तखमीना मैंने आपको अभी अर्ज किया था, ये 761 अरब से बढ़ के ये 801 अरब रुपया हो जाएगा। इसमें जो फाइन ट्यूनिंग उनके साथ जो हुई है वो, चूंकि हमने किसी जगह पे कोई एडजस्टमेंट नहीं मानी, जो पेंशन की अनाउंसमेंट है उसी तरह पेंशन मिलेगी। सब्सिडी का तखमीना 1064 रुपये हो जाएगा। ग्रांट्स का तखमीना 1064 अरब हो जाएगा। ग्रांट्स का तखमीना 1405 अरब रुपया हो जाएगा। इन तमाम इकदामात के नतीजे में जो हमारा ओवरऑल बजट डेफिसिट है उसमें बेहतरी आई। जाहिर है 215 के नए टैक्सेस, 85 हम अपने अखराजात कम करें, 300 अरब जो है वो हमारा फिस्कल डेफिसिट मजीद इंप्रूव कर जाएगा। हम कम उतना कर्जा लेंगे, हमारी फिस्कल पोजीशन ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इन तमाम तब्दीलियों को बजट बुक्स में जनाब स्पीकर शामिल कर दिया गया है, और जो मैं फिर वक्त आने पे जो चार्ज एक्सपेंडिचर के बाद जो मैं अप्रूवल लूँगा इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का, वो अब अमेंडेड फिगर्स पे होगा। ये सारी उनमें इनकॉर्पोरेट चीज़ें कर दी गई हैं जो कल रात फाइनल हुई हैं, और आज सुबह हमने उससे काम शुरू किया हुआ था। इसलिए मैंने जनाब को सुबह फ़ोन भी किया और गुजारिश की कि 11 बजे आप 3 बजे रख लें। मैं आपका मशकूर हूँ और ऐवान का भी कि आपने फिर हमें को 4 घंटे और दिए ताकि हम ये सारी चीज़ें अपने यानी फॉर्मल तरीके के साथ अपने तमाम चीज़ों में शामिल कर लें। जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को इस बात का यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि उनको जिन मुश्किल माली हालात का सामना करना पड़ा है उसकी कई वजूहात हैं। मुझे इजाज़त है ये कहने की पिछली हुकूमत की मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत पर बहुत बुरे असरात मुरतब हुए हैं, जिनके ज़ायल होने में वक्त लगता है। इस तरह पिछले 1 साल में उन्हीं के रियासत मुखालिफ सरगर्मियों ने भी जलती पर तेल का काम किया है। वो उसके 9 मई का जो है वाक़या सर फहरिस्त है। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि ऐसे ग्रोहों और जत्थों से पाकिस्तान के बाशऊर और बाखबर अवाम बखूबी आशना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादी हुकूमत का नस्बुल ऐन मुल्क और कौम की फलाह और तरक्की है। इंशाअल्लाह अगर पाकिस्तान की अवाम ने जनरल इलेक्शन के ज़रिए दोबारा खिदमत का मौका फराहम किया तो हम अपने नामुकम्मल मुआशी एजेंडे को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे और अवाम की बेहतरी और खुशहाली के लिए हर मुमकिन मज़ीद इक़दामात करेंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान की मईशत मुश्किल हालात का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। और आप देखें
کہ پچھلے 8-9 مہینے میں کیا کیا پریڈکشن نہیں ہوئی, اور وہ پریڈکشن اپریل کے اینڈ تک مئی میں ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ملک انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ رہتی دنیا تک یہ قائم دائم رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. قوم کے تعاون سے حکومت ماضی قریب کے تمام چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کر چکی ہے اور کر رہی ہے, اور انشاءاللہ پاکستان مالی سال 2017 کا حاصل کردہ وہ مقام جہاں ہم دنیا میں 24ویں بڑی معیشت معاشی قوت بن چکے تھے, انشاءاللہ جلد دوبارہ حاصل کریں گے. اور وہ وقت دور نہیں جب اللہ کے فضل و کرم سے, قوم کی محنت اور لگن سے ہم پاکستان کو G20 میں شامل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. وزیر خزانہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے.